हेलो, नमस्ते। मेरा नाम रिया है और मैं यहाँ पर सेकेंड ईयर की मेडिकल स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर कस्मा में पढ़ती हूँ। यूनिवर्सिटी है कस्मा, वहाँ पर पढ़ती हूँ। और यहाँ पर इतनी गंदी हालत हो रखी है स्टूडेंट्स की, नहीं वो घर जा रहे हैं, नहीं वो घर पर रह रहे हैं। अगर हम लोग अभी जाए एयरपोर्ट के लिए, हम जो कि जाकर आए एक बार जाकर आए हम लोग एयरपोर्ट, वहाँ से हमें निकाला गया, हमें बोला गया कि घर चले जाओ, यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। तो उस वजह से हमको निकाला गया। 3 दिन से हम एयरपोर्ट में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। फिर हमें लास्ट में बोल दिया, बहाना दे दिया, पता नहीं क्या है, बोल दिया कि आपको चले जाना है हॉस्टल या फिर अपने अपने फ्लैट्स। हम अपने फ्लैट्स आ गए, ठीक है। यहाँ पर रेप हो रहा है, थोड़े दिन पहले की बात है ये। यहाँ पर रेप हुए है लड़की के, ये चल रहा है 1 वीक से। 1 वीक से ये चीज़ चल रही है, नहीं किसी ने हमें आंसर्स दिया है। हम ट्रॉमा में चले गए हैं इस सारी चीज़ को लेकर। हमें यहाँ पर नहीं रहना है, हमें अपने पेरेंट्स के पास जाना है। वो हमें बुला रहे हैं, वो वहाँ पर रो रहे हैं कि हमारे बच्चे कब आएंगे। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट को हम टैग कर रहे हैं सारी चीज़ में कि वो देखे। वो एक एक जरिया है ना उनके तक पहुंचने के लिए, पर वो नहीं कर रहे वो चीज़। हम सब ने ट्रेंडिंग में डाले हुए हैं सारे हैशटैग करके, जितने भी मिनिस्टर्स हैं अफेयर्स के, एजुकेशनल के, सबको हमने डाले हुए टैग करके। कोई कुछ नहीं कर रहा है। हमें यहाँ से निकलना है इंडियन स्टूडेंट्स को। तेलंगाना के जो मिनिस्टर होता है ना, उसने फ्री फ्लाइट्स प्रोवाइड की है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ तेलंगाना। Then what you are doing, we are not understanding. We are stuck here from last 1 week. We need to come there. हमें वहाँ पर जल्द से जल्द आना है। हमारे पेरेंट्स वहाँ पर वेट कर रहे हैं कि कब बच्चे आए हमारे। यहाँ पर हम बहुत अनकंफर्टेबल और अनसेफ फील कर रहे हैं। रात को डोर नॉक करके चले जा रहे हैं। यहाँ पर 3-4 लोग, यहाँ के लोकल लोग आकर बोल रहे हैं दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। लड़कियों के रेप हो रहे हैं, बंदों को मार दे रहे हैं यहाँ पर, और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। हमें निकलना है यहाँ से। हमें नहीं, हम मेडिकल करना है और यहाँ पे ऐसे फंस गए हैं। कैसे जाए? नहीं एयरपोर्ट में जाने दे रहे हमें, नहीं यहाँ सुकून से रहने दे रहे फ्लैट में, तो कहाँ जाए? प्लीज हेल्प अस, वी नीड हेल्प ऑफ यू गवर्नमेंट। आई एम लिटरली सेइंग कि हमें चाहिए हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट। प्लीज लिसन टू द स्टूडेंट्स। आपको टैग कर रहे तो उसका मतलब ये नहीं है कि गलत तरीके से कर रहे हैं। वी आर टैगिंग टू हैव हेल्प। हमें हेल्प चाहिए टू गेट द हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। And I don't know what government is doing. They need to provide free flights for the students. प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट एवरीवन, मैं आप सबको बोल रही, जो भी ये वॉइस नोट सुन रहा है, कि हमें यहाँ जल्द से जल्द निकालो। हमें नहीं रहना है यहाँ पर। अनसेफ फील कर रहे हैं हम यहाँ पर। लड़कियां बहुत सारी है इंडिया की जो अनसेफ फील कर रही है बिकॉज ऑफ दिस, यहाँ के लोकल लोग की वजह से। प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमें हेल्प करो। एंड आई थिंक कि आप हेल्प करोगे। वी ट्रस्ट ऑन यू, वी बिलीव ऑन यू। थैंक यू वेरी मच। હેલો એવરીવન, મારું નામ રિયા છે અને હું અહીંયા સેકન્ડ યર મેડિકલ સ્ટુડન્ટ છું કસ્મા યુનિવર્સિટીની અંદર. અને બસ હું એ કહેવા માંગુ છું ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટને, એક કહેવાય ને કે એક વિડીયો થ્રુ હેલ્પ માંગુ છું કે પ્લીઝ અમને અહીંયાથી જલ્દી કાઢો. અમારે અહીંયા નથી રહેવું, અહીંયા હુમલો થાય છે. અહીંયા રિસેન્ટલી એક ઘટના ઘટી છે જેના કારણે ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ ફેસ કરે છે બધી વસ્તુ. તો બસ મારે એ જ કહેવું છે કે અહીંયાથી બને એટલું અમને જલ્દી કાઢો. અને અહીંયા એક નાના કારણે, લાઈક નાનો ઇસ્યુ હતો, એમાંથી બહુ મોટો ઇસ્યુ કરી નાખ્યો છે અત્યારે, જેના કારણે અમે ઘરની બહાર નથી નીકળી શકતા. યુનિવર્સિટીવાળા અમને સપોર્ટ કરે છે અત્યારે. યુનિવર્સિટીના જે ટીચર્સ છે અમારી પાસે આવે છે બધો સામાન ને એવું બધું લઈને, અને એ લોકો અમારા 7 દિવસનું ખાવાનું પૂરું પાડ્યું છે. અને મને નથી લાગતું કે હવે એ લોકો વધારે પણ હેલ્પ કરી શકે, કેમ કે કન્ટિન્યુ હેલ્પ કરે છે. અને બસ એક જ વસ્તુ કહેવી છે મારે, બિહાફ ઓફ એવરી ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ્સ, કે પ્લીઝ અમને બોલાવી લ્યો ત્યાં. અમે અહીંયા સેફ નથી, અમારા પેરેન્ટ્સ ત્યાં વેઇટ કરે છે. એ મોદી સરકાર ઉપર પણ ભરોસો છે કે અમને જલ્દીથી જલ્દી અહીંયા ફ્લાઇટ મોકલે. તેલંગાના જે યુનિવર્સિટી છે, તેલંગાના જે મિનિસ્ટર છે, લોકોએ અહીંયા ફ્લાઇટ મોકલી છે. તો અમે પણ બસ ગવર્મેન્ટ એ જ કેવી કે ઈ મોકલ્યો કે જલ્દી મોકલો. અને હું તાહિર સર અને સુનિલ સરને બહુ થેન્ક કહેવા માંગુ છું અને એ લોકોએ અમને બહુ સપોર્ટ કર્યો છે, અમને ખાવાનું બધી વસ્તુ પહોંચાડી છે. તો અમે બહુ જ આભાર છીએ અમારા યુનિવર્સિટીનો, અને અમે ગવર્મેન્ટનો પણ આભાર છીએ કે જ્યારે મેં મારું ઇન્ટરવ્યુ આપ્યું એના
2 કલાક પછી જ તે ઇન્ડિયન એમ્બેસીની અંદરથી આખો એક લેટર આવ્યો હતો. એ લેટરમાં લખ્યું હતું કે જેટલા બી ઇન્ડિયન ગુજરાતના સ્ટુડન્ટ્સ છે સેફલી પહોંચી જાય. તો એના લીધેથી હું સુનિલ સર, તાહિર સર અને હું મોસ્ટ વેલકમ છે આપણે વિજયભાઈ માંગુકિયા અને દિયોરા બેન આશીષ દિયોરા છે જે મારા અંકલ થાય છે અને ઉર્વશી આંટી છે એની વાઇફ છે. એ લોકોનો બહુ આભાર માનું છું કે એ લોકોએ મને એક ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી કે હું ગવર્મેન્ટ હારે વાત કરી શકું ને મારા પેરેન્ટ્સને હું બસ એ જ કહેવા માંગુ કે ટેન્શન નહીં લેતા, હું જલ્દી ત્યાં પહોંચી જઈશ. શું સ્થિતિ છે રિયા, અત્યારે ત્યાં કેવી પરિસ્થિતિ છે શહેરમાં? અત્યારે તો એવું છે કે અમે બહાર તો નથી જતા અત્યારે ઘરની બહાર, પણ અમારે કંઈક જરૂરિયાત જોતી હોય તો એ બધી વસ્તુ અમને અમારા ટીચર્સ જે છે યુનિવર્સિટીના, કસ્મા યુનિવર્સિટીના એ પૂરું પાડે છે. બટ અમને એટલું કહેવામાં આવ્યું છે કે તમે બહાર નહીં નીકળતા. પરિસ્થિતિ તો અત્યારે શાંત પડી ગઈ છે, પણ અમને એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે તમે બહાર નહીં જતા અહીંયાથી. એમ્બેસી નું શું કહેવું છે? મમ્મી પપ્પાને તો એ જ કહેવા માંગુ છું કે અત્યારે ગવર્મેન્ટે અમારી સાંભળી છે, અમે જેટલા બી લેટર્સ લખ્યા છે બધી વસ્તુ એ લોકોએ સાંભળી છે અમારી બધી વસ્તુ. તો હવે એ જ કહેવા માંગુ છું કે એ લોકો એક્શન લે છે અને જલ્દીથી જલ્દી અમે લોકો ઘરે આવી જશું. અમે એવો પ્રયાસ કરીએ છીએ કે અમે ગવર્મેન્ટ સુધી હજી જેટલું બને એટલું વધારે પહોંચીએ અને એ લોકો અમને સિક્યોરિટી પ્રોવાઈડ કરે અહીંયાથી એરપોર્ટ સુધી જવાની. તો બસ મમ્મી પપ્પાને એ અને દાદા દાદી જે મારા વધારે ટેન્શનમાં છે